Hey guys. So, hey guys. So I just want to say, first of all, thank you for everybody. બધાને થેન્ક યુ મારા દિલથી આભાર કે ગુરુ માટે તમે જે કર્યું. અને ફર્સ્ટ ટાઈમ એવું ફિલિંગ થઈ રહ્યું છે. આઈ ડોન્ટ નો, સોરી મારું આજે કોઈ દલાસ અને શું કહેવાય કે એ બાજુનું જે હતું વીકેન્ડ, આઈ એમ નોટ ગોઈંગ, આઈ એમ સ્ટેઇંગ હોમ. અહીંનું બહુ કામ છે, ટેક્સનું પણ છે અને પણ is the so much feeling bad, lost Gulu, y'all. So I don't know. શું કહેવાય કે દરેક જીવન મરણ છે. ગઈકાલે he's keep coming to me. આવતો તો મારી જોડે આવતો તો જાણે કે કહેતો હોય કે હવે નહીં મળીએ બીજી વાર, हम नहीं मिल पाएंगे अगेन. So he keep coming to me like he tried to tell me this is the last time. And when I come, it's on the other side of the road. Come on, guys. And one Brazora, there's a local thing, you know, what they call them. They posted like they saw him and they put inside, so somebody hit it. So I had to, you know, I cover everything with not even snake come out. Backside, front, even gate side. So I don't know, somewhere how, some delivery or we find something here, backside, you know. Somebody can look again, you know, the land software, so they can, you know, how get out. The door open okay, nahi. I will review today. My camera system is outside. Right now, look here. The door per secure, tree per muki છે. The satellite વાળી છે, આ નથી. This is separate, you know, it's look satellite one. So anything happen, you can record something emergency. So એ પછી વાત છે પણ that's it just work. But we lost him and he just every time. That's the first of them. We have Tico, you know, we have Puffy. When Raj was very little after that, the first Gulu come to my heart so much. I just, you know, when I inside the gate, I come. Even first I say Gulu and Gulu come. I was yesterday yelling. And then I know it's something happened. Otherwise, there is no way Gulu cannot come. So anyway, the good news is Gulu and Ganga. So Ganga is pregnant. તો હવે તો ઉપરવાળાના હાથમાં છે ભાઈ. Ganga is pregnant now. તો ગુલુથી જ છે. તો એને આપણને ગુલુ આપવો જ પડશે ભાઈ. બોલે આપવો જ પડશે. બોલે આવું ના કરી શકે, બરાબર ને. કોઈ રોડમાં એને એક્સિડન્ટ કરી ગયું હાઈવે ઉપર, મતલબ બહાર નીકળી ગયો હશે, દરવાજા પાસે ઊભો હશે બિચારો, ગાડી જોઈને દોડ્યો હશે. એમાં ગાડીવાળાને મારાથી I cannot blame them, but if you they decent speed or they see, they could be safe, you know. Even day before yesterday, my garden, remember I told you that time that my garden he was trying to come on. તો શું કહેવાય કે મને એકદમ જ મારે છે ને આમ બાજુ લઈ લેવી પડે. I have to move it. I broke my thing, you know, Cadillac thing, mirror. એટલે he see my big car and go, so I don't know who I blame who, but it's ઉપરવાળાની મરજી. And then I think Ronnie and them brother, they're finding one more time securing the thing. Oh, and let me show you something beautiful thing. Mataji, let me show you something. You know, I saw this one is like, you know, it's so nice. Let me go. Like that. Look at that. Look how they come. Look them come. Yeah. The most animals we go there, but it's so much. Oh my! I know it's the weather is changed here a little bit, by the way. Holy moly! What do you see? Anyway, it's not about the weather, but it's just sad, you know. Gulu. So how they go that fast, you know. So how they go on this road. Gulu was
other side. So that's sad. And somebody, you know, this is like, you know, everything is 100% secure. See, fence? Because I know it, I put it, even the door, all the door have a secure fence too. See? So, but I guess, ઉપરવાળા શું કહે છે કે that's the આટલી લાઈફ હશે એની ગોલુની આપણી જોડે. પણ ગોલુનો ટેણીયા આવી રહ્યા છે ભાઈ, એને છે ને ઉપરવાળા ના ઇન્સાફી કરી જ ના શકે ને. उसको भी हमने એની જ પરીક્ષા છે હવે, આ મારી થોડી પરીક્ષા છે ભાઈ, હા એની પરીક્ષા છે. અને ના ઇન્સાફી નહીં કરી શકે. ગોલુ પાછો આપશે ને આપશે. Right now, and I know my team is waiting there right now. બધા વેઇટિંગ છે તો શું કહેવાય કે let's see the so okay to me see how અહીંથી આ પુશ કરો ને તો ઓપન થાય. જો હું દર ફેરી ઓપન રાખી અને ત્યાં ઊભો રહેતો હોઉં છું લાસ્ટ ટાઈમે. Oh my God, it just so sorry. આ વીકેન્ડમાં શું કહેવાય હમણાં વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આપણું. And please, all the group leader for these, you know, join us today 9 o'clock. I'm inside too. તો આપણું ખાસ ડિસ્કસ છે આપણું કયા ગ્રુપનું શું છે, કોને આપણે શું કહેવાય આપણે પ્રી કંપની કરીશું, આપણું શું કહેવાય how we managing, how you know આપણું કઈ રીતનું સ્ટ્રક્ચર છે, કઈ રીતનું આગળ વધીશું. because we are getting it the super big. We have all the plan. We have to do everything. We have to do. Then already kicked in. Okay. Okay. So what they call so please join us. અમે લોકો કરી રહ્યા છે બધું. મેં 2-4 CPA ને મળ્યો છું. એના ઉપરથી ફાઇનલી શું કહેવાય financial lawyer ne મળ્યો હું. I meet them on everything, આખું structure, what we have to do next, what we have to be doing, all other stuff, you know, like I explained yesterday. So એના વિશે વાત કરવી છે. અને હું હમણાં જઉં છું ઓફિસમાં. I'm going there and I'm going to make sure observe few hours. So let me, you know, all કોણ ગ્રુપનું શું છે શું નહીં. I get more picture, you know. અને શું કહેવાય કે today let's we talk about that. આપણે શું પ્લાનિંગ છે, how we go. આપણે બધાને એક વસ્તુ યાદ રાખજો, 10 years we have to go for more, 5 years, 10 years, 10 વર્ષ ચાલે ને. અમે 5 વર્ષ પહેલા વિચાર કરેલું with 5 years good enough, but now 5 years is gone. Feel like it just happened today. બરોબર ને? I know. And where is the beautiful girl here? Oh my God. I'm right. That's a fact right there. Okay. અને શું કહેવાય કે બીજું તો અમે શું કહી શકીએ બરાબર. એટલે અમે છે ને we going to do so much way. અને 1099 I think we are is done. So only thing yes આજે મળી જશે તમને. હમણાં અમે લોકો છે ને કે અમારા ગ્રુપવાળા બધા ભેગા અમે લોકો થઈ રહ્યા છે. જમવાનું ત્યાં પહોંચી ગયું છે, ખાલી હું નથી પહોંચ્યો. જય મહારાજ. પણ શું કહેવાય કે નવું એક બની રહ્યું જો ન્યૂ. અહીંયા કેવું છે બધું જમીનો લઈને બધા બનાવો ને, મોટી જમીનો હોય અહીંયા. જો એને પણ એક આ બનાવી રહ્યું છે. 10 કે એકર હશે ને, 20 કે એકર હશે, આઈ ડોન્ટ નો જે હોય તે. But what they call so please, and I have so much stuff to do for the આપણું international level છે ને એનું પણ, કારણ કે it's a very busy season for us, yo. It's a tax season. So શું કહેવાય કે બધી બાજુનું હોય ને, તમારું એક બાજુની ટીમ તૈયાર કરતી હોય આઉટ ગોઈંગ વન, એક બાજુનું અમારી ટીમ તૈયાર કરે છે અહીંયા ઇન ગોઈંગ વન. એટલે શું કહેવાય
કે બધું સ્ટેટસ આ તે ઇન્ટરનેશનલ બિઝનેસ છે આપણો. આઈ વોન્ટ એવરીથિંગ લીગલ ઓન પેપર. તો ઇટ્સ સો મચ સ્ટફ ઇન ટેક્સ સીઝન. સો આ તો રિટાયર થયા પછી છે ને શું કહેવાય કે થયું એટલે શું કહેવાય what happened okay so that's all from here. અને શું કહેવાય કે જમવાનું પહોંચી ગયું છે એટલે શું કહેવાય જોઈ લો તમને જો અમુક એમનો ફોન આવી ગયો છે. અલા ભાઈ ઓકે that's okay. It's beautiful. You see how we live? He's live though. Look how close to the beautiful. See how we live. Look, very close to the ocean. દરિયાથી કેટલા નજીક છે જો આપણું ફાર્મ છે ને. How we live. It's beautiful. આપણું છે ને જો જલાય. Okay, so that's all from here. Thank you very much. બધા કહે છે કે ભાઈ તમે શું કહેવાય કે અમે જો દરિયાથી એકદમ જ નજીક રહીએ છીએ અમે જો. સો દેટ્સ ઓલ. ત્યાં ખાવાનું આવી ગયું છે ભાઈ, મને ખબર છે, મને સુગંધ આવી ગઈ છે. અને શું કહેવાય કે વેરી સૂન જો આપણને ત્યાં રસોઈયા જોઈન થઈ ગયા ને તો પછી ઓફિસે રોજ ચાથી મારીને ભજીયાથી મારીને અરે રે 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 મને એવું લાગે મારે 9 થી 5 નહીં કરવી પડશે ત્યાં નહીં કંઈ કંઈ લંચ બાય સ્ટોપ થવાય કારણ કે મારા મોટા કામ ત્યાં જ હોય છે બરાબર ને. એટલે શું કહેવાય કે અને એ અહીંના માણસો જે આપણા લોકલો માટે છે ને એકદમ ઇન્ડિયન સુરતી જમણ કે એવું નામ રાખીશું આપણે મોસ્ટલી. તમને એનું જે ફરસાણ જે મીઠાઈ એનું જે ટેસ્ટ આવશે ને થાળી તમે જે ભાવનગરમાં ખાતા હશો કાઠિયાવાડી થાળી ને સેવ ટમેટા તો અરે રે 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 બાપુ પપ્પાને ખીચડી કઢી તમને હું કહું છું ખરેખર જમવાનું હશે ને અહીંયા અને આપણે એવી રીતના કરીશું ને આખા સુરેલનથી મારી બધાને મળશે ગરમ બધાને આનંદ મળશે ભાઈ પ્યોર અને 100% વેજ 100% રિમેમ્બર. બહુ મજા આવશે તો એ ભાઈ પણ જોડાઈ રહ્યા છે. હમણાં તો બનાવશે જમવાનું વર્તે છે ભાઈ. અને શું કહેવાય કારણ કે મેડમ રિટાયર થઈ ગયા છે હમણાં તો પેલું બહાર રિટાયર થાય છે નથી કરવાની તો દિયા આ તો ખાવા બનાવવામાં રિટાયર થાય છે આ તો ઓકે. એનીવે તો યુ નો વોટ આ ફર્સ્ટ ટાઈમ હું આટલું હસ્યું હોઈશ એક સેકન્ડનું ત્યાંથી પેલું ગયો. થેન્ક યુ ફોર ફેસબુક ફેન યુ નો રિયલી યોર લવ યોર તેજસભાઈ. જય માતાજી ભાઈ. મારે તને પણ કોલ કરવાનો છે, મારો ખાસ મિત્ર છે પણ ભાઈ કાલેથી આખું મારું સ્કેડ્યુલ જ ઢ થઈ ગયું છે. કાલે મારે કેટલા બધાને કોલ કરવાના હતા. ઇન્ડિયા છે, આ છે, થાઈલેન્ડ છે, ત્યાંનું પણ હજુ અપડેટ નથી લીધું 2 દિવસથી. એટલે શું કહેવાય કે નીતિન હમણાં દુબઈ ગયો છે બાય ધ વે. ઇઝ ઇન દુબઈ રાઈટ નાઉ. તો કોઈ દુબઈમાં આપણા ગ્રુપનું હોય અને એમને જો ઓફિસ આપણું ઘર જોવું હોય કોન્ટેક્ટ નીલ. અને શું કે બહુ મસ્ત છે ભાઈ. તમે નીતિને કહેજો લઈ જશે મસ્ત. એનીવે તો દેર ઇઝ સો મચ થિંગ. આઈ એમ વેરી સૂન ગોઈંગ દુબઈ ફર્સ્ટ એન્ડ ધેન ઇન્ડિયા કારણ કે મારે અમુક સાઇન કરવાની છે પેપર. સો આઈ હેવ ટુ ગો. સો આમ ઓન ધ 1 સ્ટેપ અવે. એક જ વાર અમારું આ થોડું ચેસનું એકાઉન્ટ બાય ધ વે વી ગોટ ધ એકાઉન્ટ નાઉ. તો શું કહેવાય દે ગીવ અસ બી મોર યુ નો એક્સેસ એન્ડ ઇઝ કાઇન્ડ ઓફ હવે આપણી ભાષામાં કહીએ ને તો પ્રાઇવેટ બેંક જેવું આપ્યું છે આપણને કે મોસ્ટલી વી નો હેઝ ટુ ગો બેંક નો મોર. એવરીથિંગ વી કેન ડુ ઇન ઓફિસ. તો પણ more responsibility, more cureness, more stuff. So we are
getting one step, we are next to the tax, plus so many ways, you know, how we treating ourselves, our LLC. So make sure we watching. તમે જેમ મોટા થાઓ ને એમ બધા જરૂર પડે. હું હમણાં 2-3 CPA ને મળી ચૂક્યો છું. કેમ ખબર છે? And I made them the best one. અને શું કહેવાય કે વાય કે આપણે ભાઈ બીજા LLC માટે યાદ રાખજો ભાઈ આપ છે ને. એટલે તમે જ્યારે કોઈ સારું કરવા જાઓ ને ત્યારે અત્યાર સુધી મારે કોઈ જરૂર પડી નથી. મારે એક CPA 20 વર્ષ ચાલ્યો, કોઈ જરૂર નહીં. બસ ત્યાં તો એકદમ સિમ્પલ રૂટિંગ જ હોય, તો કશું જ ના હોય. પણ જ્યારથી સેવા કરવાનું ચાલુ કર્યું ને ત્યારથી ઉપરવાળો પરીક્ષા લે. પણ મેં ના કર્યું, ગોલુનું પણ ઉપરવાળાને છોડી દીધું તેને. 2-3 વસ્તુ ઉપરવાળાને મેં આપ્યું, એ બહુ મોટી વસ્તુ છે. દિલની વાત કરી છે કે તારી સામું દિલ આપ્યું હતું ફર્સ્ટ ટાઈમ, પહેલી વાર, તો હાર્ટ એટેકમાં ના મારતો બાપા, એટલે તું ખોટો પડી જઈશ. એ જ રીતે છે ને ગુલુ મને તારે પાછો આપવો જ પડે, તારે મને પાછો આપવો જ પડે ભાઈ, બરોબર ને? તું ના લઈ શકે. એટલે શું કહેવાય, જુઓ ભોલેનાથને આજીજી કરે, બરોબર? દુઆ કરો ઉપરવાળાને કે ભાઈ ગંગા પ્રેગ્નેન્ટ છે અને એમાં એક ગુરુ જેવો હશે જ, હશે હશે હશે. અરે તો બાય ધ વે થેન્ક યુ ફોર મારો લાસ્ટ ટાઈમ 40 મિનિટનો વિડીયો તો મને તો ખબર જ નથી, અને પીપલ વોચ ઇટ. ધેટ્સ અનબિલીવેબલ લવ. મને ખબર છે 1000માંથી 10માંથી 100માંથી પણ જો 2 જણે જો વોચ કરતા હશે ને મારા માટે બહુ મોટી છે. અને શું કહેવાય કે બીજું તો ઇમ્પોર્ટન્ટમાં તો શું કહેવાય કે કાંઈ છે નહીં, બસ આ છે ગુલુનું છે. હમણાં તો હમણાં વીકેન્ડનું એકદમ ટોટલ માય પ્લાનિંગ ચેન્જ. બટ રાઇટ નાઉ I'm going to office, then we're going making some decision, we're going making some, it's a huge opportunity, not a decision, I'm telling you. જે ધીરા જોડે જોડાયા છે ને આપણે, huge opportunity for some people, plus શું કહેવાય, we going make them more. અમે બધાને ભાર આપવા માંગીએ છીએ. બધો ભાર એક બીજા LLC પર મૂકવા નથી માંગતા કે આપણી કોઈ એક કંપની પર મૂકવા નથી માંગતા. આપણે શું કરીએ છીએ કે એવરી સેક્ટર વાઇઝ, કારણ કે વી આર ગ્રોઈંગ સુપર ફાસ્ટ, સો વી નીડ ટુ બી, નો we do, I'm talking to few more lawyer, finance lawyer, advisor, અને આપણે શું કહેવાય કે આગળ વધારે વધીએ. આપણે દુબઈમાં વોરાનું લાઇસન્સ મળી રહ્યું છે આપણી જોડે, મોસ્ટ લાઇકલી ઇન ધ ડોર. દુબઈ નીતિન ત્યાં જ ગયો છે, તો દેર ઇઝ સો મચ સ્ટફ ઇન ધ ડોર રાઇટ નાવ. તો શું કહેવાય કે એના માટે છે ને એટલે આપણે અહીંયાથી પ્રિપેર રહેવું પડશે ને ભાઈ. હાઉ યુનાઇટેડ સ્ટેટ હાઉ વી ડીલિંગ વિથ ધેમ, હાઉ વી ડીલિંગ વિથ ધ થાઈલેન્ડ. રિસોર્ટ તો ખોલી નાખ્યો, ત્યાંથી ઇન્કમ અહીંયા કઈ રીતે આવશે, કઈ રીતનો ટેક્સ હોય, શું બધી રીતે XY છે. આપણે એનું ત્યાંના બિલ એક્સપેન્સ કઈ રીતે અહીંયા ફાઇલ કરીએ. તો વી કી સો મચ. અને આ બધું છે ને આપણે ડેરેક્ટ ટુ આપણે એક મેઇન LLCમાં બતાવ્યું છે કે જેથી તે સો મેની વે ઇન્કમ કમિંગ ઇન. એટલે આપણે શું કહેવાય બધાની રાય લઈ રહ્યા છીએ આપણે. અને તમને ખબર જ છે સાદિકભાઈ, શું કહેવાય, you don't need to stop here, right, Ria? Ria? I don't know. I know there's a snow cone, people come here. That's our favorite snow cone. And it used to be here. Vijay nahi. Vijay તો છે ને હમણાં તો ફની થયો અમે. We was in the very bridge. આ કાર એકદમ નીચે તો એકદમ દેખાય તો Vijay kind of surprise. Usually Cadillac-માં એનું માઇન્ડ હોય ને અપ હોય, એકદમ ડાઉન હોય, ટોટલ અપોઝિટ. So he's kind of curious outside and she saw me like, આવું કેમ છે? Usually up, like, says okay. Anyway, રોડ જો અહીંયા, સિસ્ટમ જો અહીંયા જો, વેરી ક્લીન. તમે ગમે ત્યાં જાઓ ને અહીંયા જો, અમેરિકા છે ભાઈ, કન્ટ્રી ટેક્સાસ. તમારે ત્યાંનું વેધર કેવું હશે ખબર નહીં. અહીં થોડી ક્લાઉડી છે, પણ જો અમે દરિયા કિનારાથી કેટલું થિંગ. અને પ્લીઝ, હું ફેસબુકમાં ઘણી વાર આન્સર નથી આવતો ને, પણ હું દરેકને શું કે હું પહેલાં કોમેન્ટ નહોતો વાંચતો,
પણ હવે બેસીને 5 મિનિટ વાંચ્યું છું તો એટલીસ્ટ સો somebody pointed me कि भाई आंसर आलो कोई बात जुओ मालिक बराबर तुम्हारे चाहने वाले भी है तो ठीक है भाई अभी चाहने वाले हैं तो फिर क्या है thank you for that. I was so much I don't know when I talk to Facebook it make me feel like I'm talking to everybody in the front like it's something and India થી મારીને બધે જ everywhere આપણું જાય છે even so thank you for that for love અને જય માતાજી for મેં વલકોડાના પિક્ચર જોયા દેસ વેરી નાઇસ આપણે બરોડામાં પણ શું કહેવાય કે આપણા નાથ સંચાલિત થયું તો આ લોકોનું ફંક્શન બી નાઇસ સો આમ ગ્લાડ મને વિડીયો મળ્યા આમ હેપી નાથનું કંઈ પણ કામ થશે ને સારું આમ હેપી ભાઈ આમ હેપી હું નાથ આખી જોડવા માંગુ છું યાદ રાખજો મારો સપોર્ટ હું બધાને મારા જેને પણ એમ લાગે ને કે હું નાતની જોડે નથી નાતની જોડે જ છું જો હવે બુક બનાવો તમે એક વાર ખબર પડે આજે મને શું કહેવાય કલાબેનનો ફોન આવ્યો તો લો અમારા સંતાફોઈના બેબી મંજુબેન છે એમને ત્યાં કંઈક છે ને એવા કેટલાય કેસ છે there is so many peoples let this make it happen અને શું કહેવાય કે બધાનું સ્ટેપ બાય સ્ટેપ થશે અમે લોકો ત્યાંથી એ જાતનું અમે લોકો શું કહેવાય કે આમ ટ્રાઇંગ ટુ ડુ બેઝિક વે હું આવી રહ્યો છું ત્યાં તો ત્યાંથી એક જાતનું તમને ઇન્કમ કરી દે હું દરેક ફરી ગજવા ના પાપ કર્યું એ નહીં કામનું ને પણ ત્યાંથી કંઈ એવું ધંધો સ્થાપિત કરતો એકવાર કે ત્યાંથી એની ઇન્કમ થાય એ આમાં જતી જ રહ્યા કરે એટલે આખું ફીડ જ થાય બધું પણ મારા ચર્ચા બધી બધાને વન બાય વન નાથમાંથી મોકલવા છે મારા યંગસ્ટર કેટલા છે આ છે શું નહીં અલા ભાઈ હું બહુ મોટું મિશન લઈને નીકળેલો છું ભાઈ હવે છે ને જો અમે છોકરા મોટા કરી નાખ્યા છે આ ટેણીઓ તો મારી જોડે થઈ રહી છે હા બરોબર ને અને હવે શું કે મેં તો છોકરા મોટા કરી નાખ્યા છે રિયા હવે 2 છોકરા મોટા કરી રહી છે બરોબર એટલે શું કહેવાય કે હવે ઉપરવાળાની દયાથી છે ને આ બધું જો ગુરુજીને જોઈએ છે ને કેટલાનું તમે જોયું સમૂહ લગ્ન કરાવે છે ત્યાં કેટલું એ થાય છે જાનવરોને અમે જોઈએ છીએ ગુરુજી નાખે છે એમનાથી અમે ગાયો રાખતા શીખ્યા એટલું તો મોટું તો પાય નથી કરી શક્યા પણ નાનું ઘણું હું નાતમાં પણ હેલ્પ કરી રહ્યો છું બધાની અને આપણા માણસ હોય ને એક વસ્તુ યાદ રાખજો અપને તો અપને હોતે આ વસ્તુ યાદ રાખજો તમે કેમ કોઈ મરી જાય છે આખી નાત ભેગી થાય છે અરે મારા બાપા તમે જો મરી જાઓ છો તો એ ફેરી નથી ભૂલતા એટલીસ્ટ સલ્યુટ છે એ બાબતે એમ આપણી નાતને આમ ગમે એવું હોય ને મારું બેટો શું કહો કે આમ પણ ના મેં જોયું જ્યારે મરણમાં દરેક જણ ભેગા થઈ જાય છે બાપુ મારી આંખે જોયું અને અમે પોતે પાણીમાં જતા હતા નાતા હતા લાકડા પર અમે બંને બધી પાછળ ના જોવા આવતા હતા પાછા આવીને પાછા નાહવાનું પાછું શિયાળ હોય તો થોડું ગરમ ગીઝરના પાણી હોય તમે કેવી વાત કરો એમાં પેલા ઠંડા પાણી બહાર નાહવાનું આ તે પણ ભાઈ જે ચૂલાનું જે જમવાનું હોય ભાભીના હાથનું કાકીના હાથનું કે એમનું હા એ વસૂલ કરી નાખે એટલે શું કહેવાય બહુ યાદ આવી રહી છે તો આવી રહ્યો છે ટૂંક સમયમાં માતાજીની દયાથી શું કહેવાય અને પછી શું કહેવાય કે આ 2-4 બહુ મોટા પ્રોજેક્ટ છે ને એમાં મારે ત્યાં આવવું જ પડશે મારે અમુક સહી કરવી જ પડશે તો જ આગળ કામ ચાલશે એટલે અમુક કરી રહ્યો છું કારણ કે હું બ્રિજ બનાવી રહ્યો છું પછી અહીંયા આવી રહ્યા છે અહીંયા હું છે ને મારું સપનું બહુ મોટું છે કહું છું ને હું બરાબર ને એટલે લેટ્સ ગો હેપન એટલીસ્ટ શરૂ ઓકે લેટ્સ સી હમણાં કંઈ કહેવાનું કે અમુક અમે લોકો અમેરિકામાં પણ છે ને રોજગારી ઊભી કરી રહ્યા છીએ તો મારાથી બોલાય છે તો અમેરિકામાં સીધું આવે આજે બરાબર ને તો કેવું છે આજે એટલે અમુક અને પણ અમુક જે છે ને હજુ નાતનું પારખી રહ્યો છું ભાઈ હું છે ને હજુ શું કહેવાય આટલો ટાઈમ થોડો દૂર રહ્યો આ રહ્યો એટલે શું કહેવાય પણ તોય હું પારખી રહ્યો છું અને ધીમે ધીમે શું કહેવાય આઈ નો ઇટ થેન્ક યુ મને સો મેની પીપલ કોલિંગ મી પહેલાં મને બાધર લાગતી હતી બી ઓનેસ્ટ ટુ યુ પહેલાં એમ લાગતું હતું કે અરે યાર મને રાતે ઉઠાડો છો કે આમ છે પણ પછી હવે કહે છે ને તો દિલનો કોણ જાણે કેમ એક જાતનું એમ થાય છે કે અરે એમને કેવું પડ્યું કે મને અહીંયા કોલ અને
એમને સાંભળ્યું છું વાતો વાતે. મને નાત વિશે છેલ્લા 1 મહિનામાં છે ને 20 વર્ષની ખબર પડી. પણ મને તમને એક વસ્તુ કહું, મારા બાપુજી મારી જોડે હતા, તમે હજુ ભૂલી જાઓ છો. મારા બાપુજી અમે ગાડીમાં હોઈએ, અમે એમની જોડે 4 ધામની યાત્રા કરી છે. તો અમે ગાડીમાં હોઈએ ને તો પપ્પાએ મને આખી XY જોડે બધી માહિતી પપ્પાને મને ત્યાં સ્કૂલનું બન્યાથી XY બધી જ કોઈના ત્યાંનું XY પપ્પાએ મને અમુક છે ને વિશે મને કર્યું હતું. મને સૌથી મોટો અફસોસ છે, ભલે હું તમને આજે ફેસબુકના માધ્યમે હું કહું છું, મને ખબર છે જો મારા 2 ભાઈબંધો છે, નામ શું કહું હવે, એ લોકો જો દારૂમાં ના કપી જાય ને, આપણી નાતના છે ભાઈ, નામે કહી દઉં, જો શું કે નામ કહીશ તો કદાચ, પણ ખબર જ હશે મારા ખાસ જીગરજાન જે ભાઈબંધો હતા અમારી જોડે, મને બે છે. ના કપી જાય બાપા, ના કપી જાય તો સારું છે બાપા, દારૂ એમને ના પી લે તો સારું છે. બસ એટલી ઉપર આવવાની મારી ઈચ્છા છે કે બાપા એને શું કહેવાય, સવારથી જ એ લોકો પીવે છે એવું સાંભળ્યું છે. એટલે અરે ભાભી તમને શું કહી શકું, પણ એ લોકો સ્તોત્રો બનાવી રહ્યા છે. હું આવું છું અને જોઉં કદાચ મારાથી સુધરી જાય તો. કારણ કે રોહિત ગયો બાપા મારો ખાસ ભાઈબંધ હતો, મારા કાકાનો છોકરો હતો, પણ અમે લોકો એના મમ્મી ચૂલા ઉપર છે ને રોટલી જેવી બનાવે, ભાખરી અને ચા, ગરમ ચા, અને આટલી જાડી ભાખરી હોય, પણ અરે રે પછી એમનો પાછા કાંકરી જ તોડે. તમે ઉપરથી ડુંગરથી પતરા લઈ આવો, તમે રોજ લઈ આવીએ. આ શરીર એમને ખર્ચો નથી બોલ્યું. અમે કહે ભાઈ સોસાયટીમાં રહીને દાળ ભાત ખાઈને પેટ નથી બનાવ્યું, યાદ રાખજો ભાઈ. ત્યાંથી ઉપરથી પતરા લઈને ગગડાઈએ, કાંકરી તો તોડીએ અમે, નાની કાંકરી. તો એમને એક એમાં છે ને 5 રૂપિયા મળે કે 10 રૂપિયા મળે. એમને શોખ હતો. સોમા કાકાને એમનો કન્સ્ટ્રક્શનનું હતું. હું તો કહું છું બધી નાતના બૈરાઓ એક જાતનું શું કહેવાય, એક જાતની હેલ્થી હતી, એમાં અમે હેલ્પ કરતા હતા. પણ એ તો જ્યારે જવું કોક વાર જઈએ ત્યારે રોજ થોડું હોય કે, એ તો જ્યારે ટ્રક ભરવાની હોય ત્યારે, કે રોજ એવરીડે ના હોય. પણ એવરીડે મોર્નિંગમાં મારું બાજુમાં તમારું હોય ઘર, ઉઠીને ત્યાં જવું. એ રોહિત જતો રહ્યો બાપા, અરે રે બરાબર ને. અને જુઓ એટલે શું કહેવાય કે, એટલે દારૂ વસ્તુ બહુ ખરાબ છે ભાઈ. હું કોઈને દારૂ તમે છે ને દારૂને પીવો, તમે દારૂ તમને ના પીવે, બસ હું એટલું કરી શકું. અમેરિકા 90% લોકો, 80% લોકો તમે ઓ ભાઈ તો એમ લાગે નહીં, અમેરિકામાં 35 થી 40% લોકો દારૂ પીવે છે. તમારી જાણકારી માટે પછી હું રોંગે હોઈ શકું, મારી દૃષ્ટિ કહું છું. એનીવે જો મને કંઈ કહેવા લાગે, શું થયું બેટા? ઓકે, એને કંઈ જોયો વિડીયો, મને એને કંઈ રમકડું જોયું, મને બતાવી રહી છે કાનમાં પહેરવાનું. બોલો હે ને? ઓકે, આ યુટ્યુબ વાળા મારી બજાર, હવે મને ખબર પડી. લોકોને બધા ટીવીનું આવે કેમ એને ખબર પડે? કદાચ આખું કાર્ટૂન ના જોયો, પણ જે શોર્ટ વિડીયો આવે છે ને, એટલે રિમેમ્બર ધેમ ઓલ કાઇન્ડ. પેલી ડોલ આવે છે, પેલું હાલો નવા લોકો એમ. તમને ખબર ધંધો કોને કર્યો? આપણા જાપાની છોકરો હતો ને, પેલી નવી પોકેમાન જેવું કંઈ બનાવ્યું ને, પેલું પૂંચુપુ, અંદર શું છે કોઈને ખબર જ નથી, બસ મિસ્ટરી ગિફ્ટ. અને 2-3 એક્ટર્સના હાથમાં મુકાવલાવી દીધું એને. ધન હમણાં જુઓ દરેક જગ્યા પર વેચાય છે, દરેક ગેસ સ્ટેશન પર હશે. ખરાબો બનાવ્યા, જોયું ને, ધંધો છે આ ભાઈ. તો એનીવે, તો સો લોંગ નાત માટે પણ મેં કહ્યું કે ચલો ભાઈ, તો ભાઈ શું કહેવાય, જો આજે પેલા છોકરાને બિચારાને એટેક આવ્યો, ભગવાન શું કહેવાય કે રાખે છે તો ઓળખું ને હું. અને શું કહેવાય, અરે અમે બધા જોડે ઉછરેલા છે ભાઈ, એમની બેન ને બધા અમે બધા બરોબર ને. એટલે શું કહેવાય કે અરે બેન, અને નૈના બેનની બાજુમાં રહે, મને ખબર છે. ત્યાં તો અમે ક્રિકેટ રમતા હતા, ત્યાં જ હા. એટલે શું કહેવાય કે બધું યાદ છે. ગૌરવની છે ને શું કહેવાય કે માટી લેવા પણ ગયા છે અમે આ લોકોની જોડે. અને એટલે ગામથી એકદમ નજીક છો હું તો, બરાબર ને. સૌથી પહેલું ગણપતિની શરૂઆત જ અમે લોકોએ કરી હતી ને, પાવાગઢનું બનાવી. અને વાસુ ડાભી અમારે શું હાર્દિક હતો, અને પપ્પા પણ અંદર, તો કોઈ પાવાગઢ બનાવ્યો હતો પહેલાં ગણપતિ મંડળમાં. 4 આરતી બોલીને ગયો તો 15 વર્ષ પછી મેં ચૂક્યા. એટલે એ ધંધો ખરેખર આપણે છે ને, આ ગણપતિ મંડળ એટલે શું કહેવાય કે ભાઈ
સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ જ રાખવો પડે. પણ ભાઈ એ ભાઈ મારે ના બોલાય હો. ભગવાનનું કામ છે, જોજો પાછા એ જે રીતનું મંડળ નક્કી કરે ભાઈ એમાં મારાથી ના બોલાય. મારું સજેશન અપાય હું તો ખાલી એનીવે. પણ એન્જોય. ડુંગર યાદ આવી ગયો છે બરાબર ને. અને શું કહેવાય મારું ગામ બહુ બ્યુટીફુલ છે યાર. હું જઈશ ને બતાવીશ. અને ત્યાં પપ્પા છે ને શું કહેવાય કે વ્હાઇટ હાઉસ પપ્પાએ બાંધ્યું છે ત્યાં ખાસો ટાઈમ થયો હવે લોંગ ટાઈમ. પણ તો એવું ને એવું છે તમે જોજો કેટલું મસ્ત છે બરાબર ને. એટલે પપ્પાએ ઊભા રહીને બાંધ્યું છે ત્યાં ઊભા રહીને ખાસ નાતની અંદર. હવે એની બાજુમાં જ છે ને મમ્મીના નામની છે ને 5 માળની ડાભી સમાજની વાડી બંધાઈ રહ્યો છે. એમાં નીચે બધાનું પાર્કિંગ હશે. મેં જોયું હવે પાર્કિંગની તકલીફ પડી રહી છે હવે. ગામમાં અમારું ગામની જંગલની અંદર જ ઘર. એટલે શું કહેવાય કે અને અમદાવાદનું ઘર તો તમે જોયું RSSની એક્ઝેક્ટ સામે છે મેઇન કાર્યાલયની બરાબર ને. એટલે શું કહેવાય કે આપણે બહુ છે. અમે એમાં ઇન્સ્ટિટ્યૂટ પણ હશે કે ડાભીની કોઈ પણ છોકરી હશે કે છોકરો હશે ને એનું અહીંની કોલેજનું હશે. અમુક પર્સન્ટેજ અમે નક્કી કરીશું. અહીંયા અમે ડીગ ઓન કરીશું. અમે લોકો શું કરીશું અહીંયા અમેરિકાના જો કોઈ પણ ખૂણામાં હોય ભાઈ એમાં અમુક કોલેજો અમે જોઈ લીધું છે કે એ લોકોને તમારે શોધવી પડે. અમુક કાયદા અંદરના લેવા પડે. મેં શોધી નાખી તો એ લોકોના છે ને 70% આવશે ને તો અમે અહીંયા એડમિશન અપાવડાવીશું. એકવાર અહીંયા આવે ને પછી ટ્રાન્ઝેક્શન થઈ જાય. આપણા છોકરાઓને યંગસ્ટરનું અહીં લાવવા માંગુ છું. એમનું નોલેજ હશે. આપણી જોડે પૈસો છે એ અહીંયા કામ નહીં કરે 9 થી 5 બધામાં હશે. અને ડાભી હશે જેનું લાસ્ટ નેમ એ તો અરે રે પણ એ ગમે તે અમારા ડાભી ગ્રુપમાં બધા નામ છે ને દરેક જણ છે. એવું થોડી એકલો ડાભી તો શું કહેવાય એવું નથી. પણ એ બધાનું આપણી નાતવાળા કોઈ પણ નાત જોજો જોઈએ. ઘણા મને કે તમે ડાભી કરો છો આમ કેમ છે ભાઈ. અરે મારો મતલબ તો સમજો તમે ભાઈ. તમે મારું ડાભી જોયું પણ તમે મારો નાતનો બીજો પ્રેમ ના જોવો. તમે ખાલી એક જ વસ્તુ જોવા. હું જે બ્રિજનો હું એને તો હું કહું ને હું મારી બ્રિજ જોડે કોણ હું આગળ રહું યાર. તો 7 મોહલ્લા ઘણા હોય એમાંથી મારો પેલો ડાભીનો જે મોહલ્લો આવે એ હું પહેલો ઘણું. અમે ભલે અમે એકદમ ઓછા છીએ પણ તો શું કહેવાય આવે ને મારું ભાઈ એ તો હું કરું ને પણ એને હું થોડું ના પાડું. એટલે શું કહેવાય કે મને એવું લાગે છે મારે છે ને એક બ્લોગ બનાવવો પડશે આપણો. અને મારું વેરી સૂન એમાં આવશે હવે. તો આ બધું જે લાઈવ ફેસબુકમાં મૂકું છું ને નાત માટે છે આ માટે છે તો મારું એક દ્વિજા LLCનું આવી રહ્યું છે. મારો પોતાનો હશે અમારો એટલે એની અંદર બધું જ હશે. એવરીથિંગ જે જાય ને એવરીથિંગ કંઈ નવું થતું હશે. એમાં ખાસ છે ને કે ગ્રુપ લીડરોને આ બધાને શું કહેવાય એડ થઈ જજો અંદર પ્લીઝ. કે પછી શું કહેવાય કોઈ પણ અંદર જે અંદર એડ થઈ શકશે કે જેને બધી માહિતી મળશે એની XYZ. અને એક નાતનું હશે મારું પણ એમાં પ્લીઝ ઓનલી નાતવાળો હશે. અને શું કહેવાય કે એમાં કોઈનું પણ હશે ને જો WhatsApp બધા જોડે હોય છે બાપા ત્યાં અમે મુકાવડાવી દઈશું એને તો એડ કરી નાખીશું. એ કોઈને કંઈ નહીં પણ હું આવું છું એકવાર ત્યાં. અને શું કે આપણે ત્યાં બહુ સારું કર્યું કે ત્યાં હવે છે ને બંને ભાઈઓએ હવે 3-4 વર્ષની મહેનત હવે રંગ લાવી રહી છે. હવે ઇન્કમ ચાલુ થઈ રહેશે. દેટ્સ વેરી સૂન વી હેવ ટુ ડુ સમ પ્લાન નાખ્યા છે આ છે તે છે. તો એના માટે શું કહેવાય કે આપણે એક ચેરિટી બનાવવી પડશે. કારણ કે મારું હવે મેં જાન્યુઆરીથી અમુક બીજું નક્કી કર્યું છે કે બધું હવે શું કહેવાય હરિના નામ પર બરાબર ને. એટલે હું અહીંયા તો પણ કરી રહ્યો છું. અહીંયા અમે લોકો એટલે શું કહેવાય કે બધું આપણે નથી કમાવું. એ લોકો જે ગ્રુપ લીડરો પોતપોતાની અમે છે ને બનાવી રહ્યા છે. વ્યૂઝ હશે ભાઈ તમે ગ્રુપ લીડરની પાછળ પડી જજો. કારણ કે અમુક ગ્રુપમાં મને ખબર નહીં આવે પ્રોબ્લેમ પણ અમુક ગ્રુપમાં છે ને બધા બેટિંગવાળા છે ખાં છે એટલે એ લોકોને થેન્ક યુ ફોર ધેટ. દિલીપભાઈ છે ચેતનભાઈ છે મને ખબર છે ઓલરેડી. જરીવાલા છે જરીવાલાને તો બરાબર ને મને અને અમુક જે મેનેજ રીતે થશે ને મેં 2 ગ્રુપ પહેલાં કહ્યા. સાદિકભાઈનું ગ્રુપ છે આ બધા ગ્રુપ છે ને મેનેજ રીતે થશે. આ લોકોમાં કદાચ થશે કદાચ વેરી લો છે. હું તમને શું કહેવાય કે there is so many people's name મને અમુક જ નામ યાદ હોય છે એટલે સોરી. ન્યૂ જર્સીનું ગ્રુપ હોય એટલાન્ટાનું ગ્રુપ હોય આ બધું સ્પ્રિંગનું ગ્રુપ હોય અહીંયા ટેક્સાસનું હોય સિયાટલનું હોય. સિયાટલનું તો શું ઇઝ ધ ટોપ ઓફ ધ નંબર 1 એ આખું LA સુધી બધું આવે. LAમાં આપણે હજુ બરોબર છે ને આપણે
પહોંચી નથી. આ વસ્તુ એવી છે ને હું સામેથી બહુ નથી કહેતો એટલે, પણ તોય અને હજુ મને દિલથી છે ને મળે એવો કોઈ પર્સન મળ્યો નથી મને. મેં બધાને કહ્યું, મારે એક બે જણ હતા એમને વાત કરી, પણ એમની વાત ઉપરથી લાગ્યું કે એ ના હેન્ડલ કરી શકે. અને આ બહુ જવાબદારીવાળું કામ છે ભાઈ, એટલે કદાચ રાહ જોઈશું. એટલે ભાઈ મને લાગે આ વસ્તુ છે ને એ સમથિંગ આપણે, હું શું કામ બધાને એકની અંદર બધાને ખરાબ થાય. આજે શું કહેવાય, એટલે શું કહેવાય કે બહુ ધ્યાન રાખીને ચાલીએ. એટલે તો કહું છું કે અમે લોકો હવે બધું બહુ ફાઇનાન્સ લો કેટલું ધ્યાન રાખી આગળ વધી રહ્યા છે. ઘણી વાર વિચાર આવે કે ચલો એવું કામ કરીએ, હમણાંનું આ છે ને પછી ધીમે બંધ કરી દઈએ, તો પછી થાય છે કે આટલા બધાનો શું કહેવાય કે જે જોડાઈ રહ્યા છે નવા 5 વર્ષ હતું, 5 વર્ષમાં બધા આપણા અમારા ગ્રુપવાળા બધા હમણાં તો વેરી ગુડ સ્થિતિ, બરાબર ને 70-80% પીપલ તો ગુડ છે. એટલે પણ હવે નવા જોડાઈ રહ્યા છે, નવું એડ થઈ રહ્યું છે હવે, અને ઇન્ડિયાથી બહુ પ્રેશર આવી રહ્યું છે, બહુ પ્રેશર આવી રહ્યું છે. એટલે શું કહેવાય કે અમે કરી રહ્યા છે. હમણાં અમે મંદિરને એટલે કર્યું હતું કે એનું અમે દુબઈથી કરેલું, દુબઈથી થાય છે, ઇન્ડિયાથી તો અમારું ઝીરો જ છે. તો એનું બધું ખાસું એનું એ હોય છે. એટલે અમે ખાલી મંદિર પૂરતું જ રાખ્યું હતું, ટેમ્પલ પૂરતું જ અમારું, કે અમારું એક આખું જે અમારો જે સમાજ કહેવાય ને, અમારું ઘર કહેવાય, બરાબર ને, એના પૂરતું રાખ્યું. કારણ કે એમાંનું બધું છે ને સેવામાં જાય ભાઈ, મોટે ભાગેનું. અને શું કહેવાય એ આખી વસ્તુ અલગ હતી, પણ રંગ ધીમે ધીમે આવી રહ્યો છે બાપા, ધીમે ધીમે શું કહેવાય કે મને એટલો આનંદ થયો છે ને આજે, એટલા જોડાયા છે. અને આજે જે મહિનો જાય છે ને એમ મને અહીંયા પોરા છૂટે છે. શું કરું, અરે રે આટલા બધા જણના જાણે આ વસ્તુ એવી છે ને બાપા. થેન્ક યુ ફોર ધ ડી મેન, અનબિલિવેબલ એનો. પણ બહુ જવાબદારી વધેલી છે, બધું આપણે કરીએ. કાલે આપણે શું કહેવાય વેરી, હું જાતે શું કહેવાય કે માર્ચની અંદર હું પોતે ઓડિટ કરાવી રહ્યો છું, કે જાણો કે ઓફિશિયલી ઓડિટ નો. અને એ પહેલાં અમે બધી રીતનું લખેલી, અમે 2 વર્ષ પહેલાં ચેતી ગયા હતા. એટલે અમે લોકો બહુ બધા શું કહેવાય કે ઓફિશિયલી પ્લાન કર્યા, મતલબ ઓફિશિયલી, આપણે તો બધું ઓફિશિયલી કરી રહ્યા એટલે કોઈ સવાલ નથી કોઈ. પણ તો હવે શું કહેવાય કે હવે મોર થઈ રહ્યું છે, હવે ઇન્ટરનેશનલ મની આવી રહી છે. હવે we are going super big. હવે લોકોની નજરમાં આવીશું આપણે. તો ભાઈ એક વસ્તુ યાદ રાખજો બાપા, આ યોગીભાઈ નથી, આમાં છે ને સો મેની પીપલ ઇનસાઇડ છે. તો મારા વિશે કે કોઈના વિશે તમને કાંઈ મેલદોગ થયું હોય ને તો એટલું યાદ રાખજો કે કોઈ માણસ શું કે ફુગ્ગો ફોડતા પહેલાં વિચાર કરજો, બરાબર ને, એટલું બસ છે. પણ યોગીભાઈ આજ સુધી એવું કંઈ ખરાબ કર્યું નથી, કે એવું કશું કર્યું નથી. મને તો તમને ખબર છે આમ તો ડિફરન્સ ગાય. અને બધી ઓફિશિયલી જોવા કહ્યું એટલે તો 2 મિલિયનના 17 મિલિયનના 1099 આપણે ભરી રહ્યા છે ભાઈ, 17 મિલિયનના. હવે તમે વિચાર કરો, 17 મિલિયનના તમે જ્યારે ભરી રહ્યા હો, તમે પોતે વિચાર કરો 1099 વધારે હશે મારા ખ્યાલથી. તમે તો શું કહેવાય કે બધું લીગલીમાં. હવે નેક્સ્ટ યર કદાચ 200 મિલિયનના થયા તો, એટલે અત્યારથી એવરી મંથનું છે. કેમ અમે કરી રહ્યા છીએ કે હવે પછી એવરી મંથનું શું કહેવાય કે આપણે વેરી ઓફિશિયલ વે કરીએ. હમણાં આપણે શું હવે 2-3 મહિનાનું 3 મહિનાનું આપણે બધું ઓફિશિયલી કરતા હતા, એટલે હવે મંથનું આવશે. કારણ કે આપણું બહુ સુપર ગેટિંગ, મને હમણાંની પડી નથી, મને 6 મહિના પછીની પડી છે. એ જ રીતે ઇનકમિંગ આઉટગોઈંગ બધી રીતે મારે બધી રીતે તૈયારી કરવી પડે એમ ભાઈ. I had to get ready so much stuff. અને સાદિકભાઈ unbelievable job here, excellent. Even Pratik, unbelievable job you guys, you know. તમે જે રીતે હેન્ડલ કરી રહ્યા છો, વેરી નાઇસ. બધાના KYC થઈ ગયા, બધાનું ફાઇલ રેડી થઈ ગઈ, એમનું શું કહેવાય ડિપોઝિટ, ઓલ ACH, એવરીથિંગ ડન ડીલ. આજે બધાને 1099 મળી જશે. સલ્યુટ, ધીસ ઇઝ ધ જોબ. બધાના ID બધું આપણે કંપની, વી હાયર ધ કંપની, they do KYC, કોઈ પણ નો ઓફિશિયલી એવરીથિંગ ગુડ ટુ ગો. અને આપણે ટેક્સ, બીકોઝ વી આર 100 કંપની, અવર ટેક્સ કંપની, they not allowed, they not going to file the tax.
They're going, last time we had to pay penalty. Why? Because we had to give them this paper, this paper, this paper. So we had last time 2 more company inside. So that's why. So finally my one. મારી અંદર એટલી બધી છે ને એટલે શું કહેવાય it takes so long. મારે ફાઇન ભરવો પડે $5,000. અને એક વસ્તુ યાદ રાખજો યોગીભાઈ ક્યારે લાઈ ના થાય. મેં ભર્યો I love to pay tax. I love to pay fine government. એ કોઈના તો somebody food, you know that money going, somebody food, somebody Medicare money, and then they will say thank you. Remember, પેલા આંધળા જેવું છે ભાઈ, ભલે government, you know the blind man, one of them, you know, begging in the train. Somebody give them coin, but the hand is too short. So they tell another person, give it to them. So they give it to them. And they say, bless you, God. You know what they say? I didn't give you, uncle. The another guy give you. Oh, he said, that's fine. I know. I cannot see. But my God can see. આપણે ટેક્સ ભરીશું આપણે ભલે વાંધો નહીં. But remember, you pay tax, God can see. કોઈનું તો ફૂડ જશે ને ફૂડ સ્ટેમ્પમાં કોઈ જશે ને. Government not ask you 100% to give me 90%. No, they ask you very small one. Your freedom, there's all carbs, army, country, my container go safe, my all people safe. So why? You didn't charge me for that. Cops did not bring us every month money, bill to us. Hey, I was patrolling your area. This is for that reason why you and your daughter can walk outside everything, your stuff, because me, they didn't come fire marshal, putting life in danger. You know, I'm sorry for the one Rosella house burned. They didn't come give us bail every month. It's your tax. Please, hey, I told them, please don't. I don't want to be, my CPA, ask them, any CPA I meet them, ask them. I told them, please, I don't want to come down here to ask you to save my tax money. No. I'm going to come down here to what I'm doing on future. Before I do, I ask. That's why. So now I know so what I need and advice. So please, this is me, this is Mr. Darby, okay? So, video long inside. I don't know, but thank you for that. Thank you for everybody watching. And બધાને મારા જય માતાજી. So long, baby, huh? I've been chilling here because I got even most likely we chill, but you see how nice driving. I even drive so slow, but now I can drive a little bit faster, you know. So I can drive a little bit faster. So this is the way you go. That's the way you go. Anyway, that's the life. And I like to go slow down, so a little bit, you know. So that's it. So please, I'm running late. I know they're waiting for the food. Just enjoy કરી નાખવાનું. Remember, બરાબર ને? The 2 words Papa told me, right? Food ready, eat it, and what they call something ready, enjoy it. I don't know, Jai Mataji. So anyway, મારા કદાચ કોઈ વર્ડ ગમે તેમ બોલું ગાઈશ તો પ્લીઝ નાનો ભાઈ સમજીને માફ કરજો બાપા બરાબર ને અને મારા ફેન પણ છે and sometimes I know, you know, some people even like the please, they have to comment me, you know, they like even the Indian, what they call the Indian, what they call the music. તો પછી એ મારા ફેન છે તો પ્લીઝ ગાઈઝ, this is 100% pure, no scripted, not pure video, અને એકદમ ગરીબીમાંથી, you know, for the poor to come reach in a very nice way. And I'm not reached one night, okay? 20 years, so much time, 15 years, at least hard work, 10 years hard work. Then, imagine hard work. I work
different way, you know, like પોતાની માટે કામ કર્યું. And that's why I'm proud for all these other people. So that's all from here. અને very important આપણી દ્વિજાની ફર્સ્ટ આપણે આ ઓફિસ તો છે જ પણ આપણી પોતાની ઓફિસ ક્યાં બનાવવાનો પ્લાન કર્યો નક્કી ખબર છે આપણો ડાબી ફાર્મ 2 ઉપર અને ત્યાં જ બનશે આપણી શું કહેવાય કે બંકેટ હોમ બનશે અને આપણા નિર્મલભાઈ છે ને આપણા ઊંઝાના હા એ આખું એનું ત્યાંનું છે ને આખો પ્રોજેક્ટ ત્યાંનો એ હેન્ડલ કરશે એન્ટાયર પ્રોજેક્ટ એમના માટે છે એમના માટે અમે હમણાં થોડુંક અમારું કામ કરી રહ્યા છીએ આપણે જો જોડાયા છે તો હવે શું કરીએ હે મારી રોટલી જોખમમાં મૂકેલી છે ભગવાન કરે બરાબર છે અને મારો છે ને બીજો પ્રોજેક્ટ છે આંબાનો પ્રોજેક્ટ છે એ સમ મારો મેઇન પ્રોજેક્ટ એનો મારા દિલમાં છે એટલે કહું છું પછી એક હાઉસિંગનો આઈ હેવ વન હાઉસિંગ પ્રોજેક્ટ ફોર ધીસ એરિયા એલ્વિન એરિયા હિયર યુ નો વાય દરેક પોતાનું ઘર લઈ શકશે everybody want to buy house, they're just paying rent. This one 1 acre at least house, in-house finance. Jai Mata. And J down આપવું હોય અને જે એનો whatever the salary we make them payment on that. Then has to worry, you have to this income, no. બોલે ના ભરોસે બરાબર ને એક પ્રોજેક્ટ આવી રહ્યો છે વાડીનો પ્રોજેક્ટ આવી રહ્યો છે વન વાડી and then this વાડી that's one most likely the Indian community only Indian community હશે ત્યાં બરાબર ને અને શું કહેવાય કે એની અંદર બધું જ હશે આપણા કોલેજના છોકરાઓ માટે સ્ટુડન્ટો માટે એ લોકોને ત્યાં જઈ રહે છે ને અહીંથી હ્યુસ્ટન ડાઉનટાઉનમાં આપણી ગાડીઓ જશે મતલબ કે એની વેન હશે સ્પેશિયલ વેન એમને લઈ જશે વાડીની અંદર બધું જ ઉપલબ્ધ હશે એ લોકોનું સ્ટડીનું આ તે હું ત્યાંથી ઇન્ડિયાથી છે ને અહીંયા કોલેજમાં મારા કોન્ટેક્ટ છે હું કરાવીશ અને ત્યાંથી લાવવાનું છું સ્ટુડન્ટો નાથમાંથી અને પછી આપણા જ માણસો એમાં ફાઇનાન્સ કરી શકે અને શું કહેવાય કે એમાં નાના હાઉસિંગ હશે બધું જ હશે સ્ટોર હશે બધું જ XYZ એક વાડી જેવું જે બોમ્બે પાસે બનાવ્યું હતું ને એવું પણ નાનું અને આપણા લોકો બધા દ્વિજા LLC વાળા જ અંદર ઓનરો હશે એ લોકો સ્ટુડન્ટને રેન્ટ કરી શકે એકદમ નોર્મલ રેટમાં બરાબર છે અમુક હાઉસિંગ હશે કોઈને લાગે ચલો આપણે એક સાથે રહેવું છે દેશી ત્યાં ગરબા રમાશે ત્યાં દરેક પૂજા થશે ગણપતિનું મંદિર જ હશે ફ્રન્ટમાં જ જય માતાજી કરીને માણસ અંદર જાય બરાબર ને પ્યોર ઇન્ડિયન યુ નો એટલે શું કહેવાય કે આખું ઇન્ડિયનનું ફિલિંગ આવશે આપણે બરાબર ને હા એટલે આ બધી ઈચ્છા છે દિલમાં બરાબર એટલે શું કહેવાય સો મેની બરાબર ને સો મેની ઇન્સાઇટ થોટ રિમેમ્બર હું કોઈ ધર્મ નથી કહેતો હા ઇન્ડિયા કહું છું આ વસ્તુ યાદ રાખજો બહુ મોટી વાત કહું છું હા બરાબર આઈ લવ માય ઇન્ડિયા ઓફકોર્સ આઈ લવ અમેરિકા છું આઈ લવ ઇટ બરાબર એટલે શું કહેવાય કે એવું નથી હું કોઈ દિવસ એટલે શું કહેવાય કે આ બધી 2-3 ઈચ્છા છે હું અહીંયા જમીન શોધી રહ્યો છું હમણાં હું પહેલાં છે ને મારો હમણાં એક મોટો પ્રોજેક્ટ છે ને આપણો સ્થાયી કરવાનો આપણે હમણાં ફાઇનાન્સ આપણી જે બેંક બનવાનો કે જે સમથિંગ આઈ વોન્ટ સેટલ ડાઉન ધીસ 2-3 મહિના પછી હું લાગવાનો છું મારા બીજા પ્રોજેક્ટ ઉપર હમણાં દ્વિજાનો ગેસ સ્ટેશનનો પ્રોજેક્ટ આઈ થિંક નિર્મલભાઈ આજે રાતે એમની મિટિંગ કરવાની જ છે બરાબર ને કહે છે કે કહેતા હતા ફ્રાઈડે રિપોર્ટ આવે જો એ ગ્રુપમાં કદાચ મોકલ્યો ખબર નહીં મને એટલે શું કહેવાય એટલે નિર્મલભાઈ આવી જજો ભાઈ ઓફિસમાં હા તમારા કામની જ વસ્તુ છે એટલે શું કહેવાય એ મારી જેમ ખાવાના શોખીન છે એટલે એની વે આમ વેરી ક્લોઝ ટુ ધ ઓફિસ ના આ જોયું અમે કેટલા ક્લોઝ બીચથી રહીએ છીએ અમે યસ ધીસ ઇઝ ધ વી લીવ એન્ડ આના ચક્કરમાં અમે ગાડી પાસે નથી ચલાવી હમણાં હું પહોંચી ગયો હું ભાઈ દેખે હા 70-75 આસપાસ જ ચલાવ્યો 80-85 પણ હમણાં જાવી ઓકે પણ આપણે આવી જ ગયા ધીસ ઇઝ અવર હોમ લઈ જજો આખો નવો શું કહેવાય નવો બ્રિજ આ નવો રોડ તો એક આખો બન્યો અને હજુ આગળ બની રહ્યો છે અહીંયા છે ને જો
આ મેન્યુઅલ આ એરિયામાં છે ને આ સ્પેશિયલ મેન્યુઅલ આ બધા એરિયામાં એ લોકો પરમિટ આપી રહ્યા છે મોટલ બનાવો કે ગમે તે બનાવો એ લોકોનું એમ કહેવું છે કે અહીંયા ગમે તે બનાવો હાઈવે ઉપર પણ શું કહેવાય અહીંયા જો આ જમીન પર સેલમાં છે This is Highway 6 and 288 by the way. આ જમીન સેલમાં છે 18 એકર છે ને જો અને જે પણ મને ભાવ કહ્યો ને રિયલ કે જો 16.8 એકર સેલમાં શું લોકેશન છે જો આ 288 અને હાઈવે 6 But 288, by the way, 288, you know, આ તમને છે ને અહીંથી 15 minutes from 20 minutes, 30 minutes from Sugarland, downtown 30 minutes from the Galveston beach. તમને બીચનો ફિલિંગ આવે હવા આવે ત્યાંની તો કહો દરિયા કિનારે ત્યાંનો હવા આવે જ બાપુ એટલે એનું ફિલિંગ આવે 100% ના આવે પણ તોય તમને છે ને તમે સુગરલેન્ડની જે હવા આવે ને એની હવામાં ફેર પડે બસ આ હાઈવે 6 અહીંયા લો ઇઝ હાઈવે 6 ટચ છે સુગરલેન્ડ જોઈ છે ને અહીંયા હું મસ્ત છે ને ચાર્જ કરાવું આ જોઈ આપણી ઓફિસ અહીંથી 5 મિનિટમાં આપણું ઘર અહીંયા હવે અહીંયાથી યોગીભાઈની સલ્તનત ચાલુ થાય અહીંયા આપણે આ રોડ આ હાઈવે 6 આ નાસા જાય આ ગેલ્વેસ્ટન બીચ ઉપર જાય વેરી પોપ્યુલર રોડ વેરી પોપ્યુલર ઇટ્સ ડેવલપિંગ રોડ તમને હું કહું ને આ નાસા ઉપર જાય બધે જ જાય ક્લિયર લેક જાય ગેલ્વેસ્ટન જાય એવરીથિંગ હાઈવે 6 ફાસ્ટર રૂટ બરાબર ને અને પીપલ લાઈક ઇટ ટુ યુઝ ધીસ રોડ કે ફાસ્ટ જવાનું ને આમાં 55 ની સ્પીડ લિમિટમાં તમે સિટીની અંદર જઈ શકો બરાબર ને તો અહીંયાથી શું કહેવાય ઓલ ધીસ લેન્ડ હિયર ત્યાં હાઉસિંગ આવી રહ્યા છે આ બધી લેન્ડ વેચાઈ ગઈ તો આ શું કર્યું છે આ લોકોએ હાઉસિંગ બનાવી નાખ્યા ધેટ્સ ધ બેસ્ટ પ્રોજેક્ટ ફોર ધ હાઉસિંગ બધે હાઉસિંગ આવી રહ્યા છે અને હાઉસિંગના ભાવ સાંભળશો ને સાહેબ $200 જે ભાવ હતા ને હવે $200-300 અહીંયા હતા ને જે ભાવ હું તો હમણાં હાઉસિંગમાં નથી પડ્યો હું તો પહેલા 180 થી $200 કઈ રેન્ટ માટે લેતા હતા હવે એનો ભાવ કેટલો થઈ ગયો ખબર છે હવે જો up to $800 come on man oh yeah this is the power of BMW $800 લો હાઉસિંગ નો ભાવ થઈ ગયો હવે બોલ ગાઈસ હવે આપણે હોટલમાં આવી જશે અહીંયા પણ અહીંયા છે ને જો હું તમને કહું આપણે જ્યાં વાડી બનાવવાનું કહું છું ને વાડી એટલી મોટી નહીં બને પણ આમાં લેક છે લેક કેમ છે કે આપણે ગણપતિને ડુબાડવા હોય આપણા છે ને લેક ઉપર આપણા ખાસા આપણે લેક પવિત્ર કહેવાય એમાં કંઈ ડુબાડવું હોય આ કરવું હોય એ કરવું હોય ને તો એના માટેનું છે ને એ છે આપણે શું કહેવાય એમાં છે આપણે બનાવવું નહીં પડે અને જમીન અહીંયા છે જો આ છે હું અહીંયા મારી રહ્યો છું હમણાં વાત કરી રહ્યો છું 15 એકર છે આખી 15 એકર છે જમીન આ રે અહીંયા જો આ પાછળ આનો મારો પડી રહ્યો જો આખી પાછળ છે ને અહીંયા કાર વોશ આવે આ મહામૂરખ કહેવાય આટલા બેસ્ટ એરિયામાં કાર વોશ મૂકી પણ ચાલશે જો યાદ રાખજો કાર વોશ 100% ચાલશે અહીંયા ઇન્ડિયન રેસ્ટોરન્ટ આવી રહી છે બોલો આ બની ગયા શોપિંગ સેન્ટર આપણા નાસિરભાઈ કામ કરતા આપણો એક બીજો આપણો પણ જુઓ છે ને આ હાઈસ્કૂલ આવી ગઈ મેન્યુઅલ હવે આપણી ઓફિસ આવશે જો આ મેન્યુઅલ હાઈસ્કૂલ અને અહીંથી બધું હોમ આવે ને આ આખું હોમ અહીંયાથી બનવાનું ચાલુ થયા છે ભાઈ આખી હોમ કમ્યુનિટી મેગ્નોલિયા આવીને છે there's an entire home community right here આ લાઈટ ઉપર અહીંયાથી જવાનું આપણો બ્રિજ છે ને ત્યાંથી એક જણ એનું આખું ફાર્મ વેચીને બનાવી છે હમણાં ત્યાં પ્લોટ છે આપણી જોડે 4 એકર હતા ને એના વેચીને લઈ બાર અને શું કહેવાય એના પ્લોટ બનાવી દે હા બેટા જો મેકડોનાલ્ડ જોયું લાગે છે હા દેવ મેકડોનાલ્ડ જોયું લાગે છે હા બેટા દે
ઓકે ઓકે ગાઈસ તો લેટ મી અને મેકડોનાલ્ડનું કંઈ ખાવું લાગે છે તો ત્યાં નથી ખાવાનું આપણે ત્યાં ખાવાનું તો આવ્યું છે બેટા ઓકે લેટ્સ ગો ઓકે ધીસ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ ટાઈમ વી ગોઈંગ ધીસ મેકડોનાલ્ડ આ પહેલા કશું નહોતું રાજે મને ટોન માર્યો હતો કે તમારે ત્યાં તો મેકડોનાલ્ડ બની ગયું એમ કે બોલો આ બની ગયું અને અમારા ભાઈ હજુ ઘાસ કાપવાની ફિરાકમાં છે હા તમને મસ્ત ઓફિસ બતાવવાનો હતો હું તમને રોડ આવે ને એ બતાવવાનો હતો પણ હવે શું કરવાના બીજાએ પોઈન્ટ કર્યો મેકડોનાલ્ડમાં તો લેસ ફ્લાય બાય ઉઠાવું ઓકે ગાઈસ તો ચલો જય માતા હે ગાઈસ આઈ નો એવરીબડી ઇઝ વેઇટિંગ but look at here ટીમ જોડે છે હમણાં સાદિકભાઈ હોય છે અનિકેતભાઈ છે આજે ફેરી નયનભાઈ ને પ્રતિકભાઈ અને ફૂલ જોઈ લો ભાઈ બધાને ખબર છે બધાને મેં જો આજે વડાએ મસ્ત આવ્યા છે હે ને હા આવી ગયો હા ચણા પણ મસ્ત હા રોજ પનીર બધું બહુ આવી ગયો મજા જોયો જબરજસ્ત જબરજસ્ત દેટ્સ ઓલ મેં કાંઈ જમવાનું બતાવો તો દેટ્સ ધ ફ્રાય પનીર એ પણ જોરદાર છે તો હવે શું કહેવાય તો લેટ મી એન્જોય ધ ફૂડ આમ રાઈટ રોસ્ટ મિલ્ક વેરી ગુડ that's all from we will today 9 o'clock. What about you?